ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ پلوامہ کے نیو کالونی آر ہل علاقے میں عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان جھڑپ، ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند ہلاک، مہلوک عسکریت پسند کی شناخت کفایت ایوب ساکن پنچورہ شوپیاں۔ فوج اور ہندواڑہ پولیس نے عسکریت پسند ماڈیول کا بھانڈا کیا فاش، 2 عسکریت پسند گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی جانب سے سخت وارننگ کے بعد پلوامہ میں بھی ضلع ترقیاتی کمشنر کی سخت وارننگ، سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح کا غلط مواد اپلوڈ کرنے سے باز رہنے کی ہدایت۔ تازہ برفباری کے باعث سنتھن ٹاپ اور مرگن ٹاپ شاہراہوں کو ٹریفک کے نقل و حمل کے لیے کیا گیا معطل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ضلع پلوامہ کے نیو کالونی آر ہل علاقے میں عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان جھڑپ میں ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ سے وابستہ ایک عسکریت پسند سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک ہوئے عسکریت پسند کی شناخت کفایت ایوب ساکن پنجورہ شوپیاں کے طور پر ہوئی ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ کے نیو کالونی آر ہل علاقے میں گزشتہ رات عسکریت پسندوں اور فوج کے درمیان جھڑپ شروع ہوئی، جہاں ایک عسکریت پسند ہلاک ہو گیا۔ مارے گئے عسکریت پسند کا تعلق ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ سے بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے مہلوک عسکریت پسند کی شناخت کفایت ایوب ساکن پنجورہ شوپیاں کے طور پر کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 4 اکتوبر سن 2023 سے کافی سرگرم تھا۔ تفصیلات کے مطابق فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز کو نیو کالونی آر ہل علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں ایک مصدقہ اطلاع ملی، جس کے بعد فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کی مشترکہ ٹیموں نے اس علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔ محاصرے کے دوران عسکریت پسندوں نے فوج پر گولیاں چلائیں، جس میں سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ابتدائی مراحل میں ہی ایک عسکریت پسند کو ہلاک کر دیا۔ غور طلب ہے کہ ہلاک ہوئے عسکریت پسند کی شناخت کفایت ایوب ساکنہ پنجورہ شوپیاں کے بطور ہوئی ہے۔ غور طلب ہے کہ کفایت ایوب نے رواں سال کی 4 اکتوبر کو عسکریت پسند تنظیم لشکر طیبہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور وہ تقریباً پچھلے 1 ماہ سے کافی سرگرم تھا۔ یہ جھڑپ علاقے باغات میں پیش آئی، جہاں پر ایک چھوٹی سی حدود موجود ہے۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ عسکریت پسند اس حدود میں چھپا ہوا تھا۔ واضح رہے کہ تفصیلات کے مطابق اس جھڑپ کے بعد شوپیاں ضلع میں اب صرف 3 سرگرم مقامی عسکریت پسند ہیں، جبکہ پلوامہ میں 4 مقامی عسکریت پسند سرگرم بتائے جاتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ہندواڑہ پولیس نے فوج اور سی آر پی ایف کی ٹیموں کے ساتھ مل کر ایل ای ٹی کے ایک عسکریت پسند ماڈل کا پردہ فاش کیا ہے اور 2 عسکریت پسند پرویز احمد ڈار ولد محمد رستم ڈار اور شوکت احمد شیر گجری ولد غلام محمد شیر گجری ایک کو توتی گنڈ کے جنگل سے گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ان کے قبضے سے کافی اسلحہ برآمد کیا گیا۔ اس سلسلے میں ہندواڑہ پولیس نے معاملے کی نسبت قانونی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر نمبر 264/2023 درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کیس میں مزید گرفتاریاں اور متوقع ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی جانب سے سخت وارننگ دیے جانے کے بعد وادی کے دیگر اضلاع کی طرح ہی جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ نے رہائشیوں سے سوشل میڈیا پر کسی بھی طرح کا غلط مواد اپلوڈ کرنے سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے۔
ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے ضلع کے باشندوں سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز کے ہر طرح کے غلط استعمال سے باز رہیں۔ ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ یہ حکم اس لیے جاری کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ ملک دشمن عناصر یا گروہ انٹرنیٹ خاص کر سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس میں خاص طور پر دہشت گرد اور علیحدگی پسند تنظیموں کے اشتعال انگیز پیغامات اور پروپیگنڈے کو فارورڈ یا شیئر کرنا بھی شامل ہے۔ واضح رہے کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے جموں میں پریس کانفرنس کے دوران عوام الناس سے مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور امن و امان کی ذکر پہنچانے والے کسی بھی پوسٹ یا مواد کو اپلوڈ کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ یہ سب بیانات NIT میں احتجاج اور اس کے نتیجے میں رد عمل کے پس منظر میں جاری کیے جا رہے ہیں۔ منگل کی شام NIT میں زیر تعلیم ایک غیر مقامی طالب علم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ مواد اپلوڈ کیا، جس کے بعد پس منظر میں طلباء نے احتجاج کیا۔ طلباء کے احتجاج کے بعد مقامی باشندوں سمیت مذہبی رہنماؤں نے بھی سخت برہمی کا اظہار کیا، جبکہ جمعرات کو اسلامیہ کالج سمیت امر سنگھ کالج میں بھی طلباء نے زبردست احتجاج کیا۔ گزشتہ رات سے ہی وادی کے میدانی علاقوں میں بارشیں جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ برف باری کے باعث جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے سب ڈسٹرکٹ کوکرناگ اور صوبہ جموں کے ضلع کشتواڑ کی انتظامیہ نے احتیاطی طور پر سنتھن، کشتواڑ اور مرگن ٹاپ مڑوا رابطہ سڑکوں کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے معطل کر دیا ہے۔ انتظامیہ نے مذکورہ شاہراہوں کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ لیا کہ دونوں شاہراہوں کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے جزوی طور پر معطل کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی جان اور مال کو تحفظ فراہم ہو سکے۔ وادی کشمیر میں ایک بار پھر گزشتہ شام سے ہی پہاڑی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے ساتھ ہی درجہ حرارت میں مزید کمی واقع ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق وادی کشمیر میں بدھ کی شام پہاڑی علاقوں میں تازہ برف باری سے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ادھر سنتھن ٹاپ اور رابطہ سڑک پر موسم میں بہتری آنے کے بعد ہی برف ہٹانے کا کام شروع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے وادی کے پہاڑی علاقوں میں برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی کی تھی۔ حالانکہ متعلقہ محکمے نے 30 نومبر کے بعد موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران درجہ حرارت میں بھی اضافہ درج ہو سکتا ہے۔ وادی کشمیر میں موسم خزاں کی دستک کے ساتھ ہی سیاحوں کا سیلاب امڑ آتا ہے۔ ان دنوں کشمیر کے مغل باغات سے گزرنے والی سڑکوں پر چنار کے سرخ اور زرد یا نارنگی پتوں کی چادر نظر آ رہی ہے، جس سے وادی کا حسن دوبالا ہو رہا ہے۔ وادی کے مختلف علاقوں میں قائم مغل باغوں میں ان دنوں موسم خزاں کے سحر انگیز رنگوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں بالخصوص غیر مقامی سیاحوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ پیش ہے یہ تفصیلی رپورٹ۔ موسم خزاں عالم شباب پر ہے۔ درختوں خاص طور پر چنار کے درختوں کے پتوں نے زرد رنگ کا لباس پہن لیا ہے، جو ایک الگ ہی نظارہ بیان کر رہا ہے اور یہ سیاحوں کے لیے کشش کا باعث بن گیا ہے۔ وہیں چنار کا شہر کہلانے والا قصبہ بیج بہاڑا ان دنوں خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہا ہے۔ خطے میں تاریخی مغل باغات، بادشاہی اور دارا شکو باغ خاص اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ یہاں کی فضاؤں میں لہلہاتے چنار کے ان گنت درخت موجود ہیں، جو نہ صرف دلکش مناظر بیان کر رہے ہیں بلکہ لوگ ان باغات میں آج کل فوٹوگرافی کرنے کے لیے رخ کر رہے ہیں۔ سیاحوں کے مطابق بیج بہاڑا میں قائم مغل باغ، جن میں بادشاہی باغ اور دارا شکو باغ میں چنار کے درختوں کے پتوں کا زرد رنگ انتہائی دلکش ہے۔ اس بے مثال خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ واقعی میں یہ جنت کا دوسرا نام ہے، جسے کشمیر کہا جاتا ہے، اور یہاں پر دنیا کے الگ الگ کونوں سے لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کافی جگہ میں گھوما ہے۔ یہاں سب سے اچھا یہ نہیں بتا سکتا ہوں میں کہ کیا لگا، جہاں بھی گیا سب وہ ایک سے بڑھ کے ایک چیز دیکھنے کو ملی،
यानी कि चारों तरफ से ये बहुत खूबसूरत जगह है। तो आप भी आकर देखिए, यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस टाइम में आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर ये चिनार के पत्ते हैं, यहाँ पे ये किसी टाइम पे सब्ज होते हैं और आज ऐसा मौसम है कि इनका रंग चेंज हो गया है, गोल्डन हो चुके हैं पूरे ये यहाँ पर। सयाहों ने कश्मीर के मौसम, माहौल और मौसम ख़िज़ा की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए कहा कि हम बेहद खुश हैं कि हम इस मौसम में यहाँ की सैर करने के लिए आए हैं। यहाँ आज हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है कि यहाँ पर लोग आते हैं बड़ी दूर दूर से देखने के लिए यहाँ की फ़िज़ाएँ, यहाँ के चिनार, यहाँ की मौसम बड़े खुश लगता है हमें यहाँ पर। माशाल्लाह दिल खुश हो गया हमारा। टाउन ऑफ चिनार माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। तो लोगों से ये दरख्वास्त है, आप आए यहाँ पर और यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। यहाँ की तो खूबसूरती सर दुनिया के कोने कोने पर मशहूर है। ये तो जन्नत का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है यहाँ पर। मकामी नौजवानों के मुताबिक कस्बे बिजबिहाड़ा को टाउन ऑफ चिनार का लक़ब हासिल है क्योंकि खित्ते में अनगिनत चिनार के दरख्त मौजूद हैं जो ख़िज़ा के मौसम में अलग ही रौनक बख्शते हैं। यहाँ की खूबसूरती अलग ही होती है सर। यहाँ पे चिनार बहुत होते हैं और आटम का सीज़न चल रहा है सर। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आजकल लोग बहुत आते हैं यहाँ पे शूट करने के लिए और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए सर। अगर हम देखेंगे तो कश्मीर में ये चिनार्स हैं और ये इससे हमारा कश्मीर अलग नज़र आता है। यहाँ पे फोटोग्राफी हम उठाने के लिए आए हैं और यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए हम आए हैं। मकामी नौजवानों के मुताबिक आज के मौसम में उन्हें यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करना अच्छा लगता है क्योंकि चिनार के इन दरख्तों के बीच तस्वीर अलग ही मंजर बयान करती हैं और ख़िज़ा के मौसम में जर्द रंग के गिरते पत्तों को देखना भी उन्हें काफ़ी दिलचस्प लगता है। यहाँ पे हर किसी मौसम का अलग अलग सिनेरियो होता है। ऑटम है, विंटर है, समर है, स्प्रिंग है। हर कोई अच्छा मतलब अपना मतलब सिनेरियो ना पूरा हर कोई सीजन यहाँ पे मतलब असल पे दिवान मतलब पन ब्यूटिफिकेशन करान बयान असल पे। ऑटम का भी अपना है। तो अभी ऑटम देखे यहाँ पे पत्ते भरे पड़े हैं। टूरिस्ट यहाँ पे बहुत आते हैं देखने के लिए कि कैसा होता है यहाँ पे, मौसम कैसा रहता है। इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। और यहाँ पे पीछे टॉम भी बना है। ऑटम सीजन यहाँ पे इसलिए बनता है कि यहाँ पे चिनार भी बड़े हैं। यहाँ पे देखो, आप खुद भी देख सकते हैं चिनार कितने हैं यहाँ पे। तो इसलिए फोटोग्राफी का यहाँ पे बढ़िया सीन आता है। दिस प्लेस अ गुड प्लेस टू विजिट इन। वन मस्ट विजिट दिस प्लेस। वाज़ेह रहे कि कस्बे बिजबिहाड़ा में आसमान के खुले साए तले चिनार के अनगिनत दरख्त मौजूद हैं। यही वजह है कि कस्बे बिजबिहाड़ा को टाउन ऑफ चिनार का लक़ब हासिल है क्योंकि कस्बे में लातादाद चिनार के दरख्त पाए जाते हैं। कस्बे में तारीख़ी चिनार बागात, बादशाही बाग और दारा शिकोह गार्डन ख़ास अहमियत के हामिल हैं जो मुग़लों के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए थे। बादशाही बाग को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि खित्ते में तकरीबन 400 साल पुराना पहला चिनार भी पाया जाता है जिसने एक तारीख़ रकम की है। इस चिनार की ऊंचाई तकरीबन 40 फीट है जबकि इसकी मोटाई 70 फीट के करीब है। बताया जाता है कि मुग़लों के दौर में राजा दारा शिकोह ने ईरान से चिनार का दरख्त मंगवाया था जिसको राजा ने खुद मस्कुरा पार्क में लगाया और गुज़िश्ता 400 सालों से मस्कुरा चिनार बिजबिहाड़ा में काफ़ी मकबूल और बाग को जीनत बख्शता है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि मस्कुरा चिनार से ही शाख तराशी करके मस्कुरा बाग के दीगर मकामात पर बोए गए जो आज न सिर्फ बड़े हुए हैं बल्कि पूरे कस्बे को जीनत बख्शते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग कश्मीर से गजाला निसार की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल वेलगाम में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की ज़ेर क़यादत एक रोज़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ जिसमें डीडीसी वेलगाम मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम का मकसद देही इलाकों में लोगों को बेहतर ज़िंदगी फराहम करना और एक बुनियादी देही इंफ्रास्ट्रक्चर जो हिंदुस्तानी कारोबारी मंसूबे के ज़रिए बनाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम के तहत वेलगाम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मरकज़ी स्कीमों को ज़मीनी सतह पर नाफिज करना है। प्रोग्राम में आंगनवाड़ी वर्कर्स, मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों के अलावा दीगर मुलाजमीन मौजूद थे। इस मौके पर कई महकमों ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए थे।
है कि आज मेरे ब्लॉक में ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे पैन साहब और बाकी जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, एग्रीकल्चर, सब लोगों ने इसमें जो भारत मतलब का प्रोग्राम है, भारत आगे बहुत आगे जा रहा है, डेवलपमेंट कंट्री है, इसमें हमारे इस ब्लॉक में आज ये प्रोग्राम हुआ है, तो इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब है और लोग बहुत खुश हैं इसमें। सब लोगों ने इसलिए हिस्सा लिया है, जो भी डिपार्टमेंट है इनसे हमें मतलब जो भी मतलब उनसे प्रोडक्ट्स हैं हमें हासिल करना चाहिए, जो भी हमारे डेवलपमेंट की बात करें हम अपने मेरे ब्लॉक में इंशाल्लाह। इसलिए लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है कि सब लोग आ रहे हैं, पता चला ग्रास रूट लेवल पर यहाँ काम हो रहा है पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे में हम उनके शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो इसलिए आज लोगों ने हिस्सा लिया, हमने भी हिस्सा लिया है। लगा जुम्मा का दिन भी था, लेकिन इसलिए सवेरे 10:30 बजे हम आए, हमने इसमें हिस्सा लिया। तो मेरी मसला शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर के दूर इफ्तादा गांव जालोरा में एक शख्स की लाश बरामद की गई है। ज़रा के मुताबिक जालोरा इलाके में एक शख्स जिसका नाम रियाज अहमद मीर बताया जा रहा है, उसकी लाश उसके घर के पास ही बरामद की गई। मकामी लोगों ने कहा कि जुमेरात को वो घर से बाहर निकला और उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा, और जब उसके घर वालों ने उसको ढूंढने की कोशिश की तो उनके हाथ कुछ नहीं मिला। इस दौरान पुलिस स्टेशन बीमा में मकामी लोगों ने जानकारी दी और उसके साथ ही पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंची और कुछ ही देर में लाश को एक ट्रेन से निकाल लिया गया। का मसला हुआ था कि जैसा कि इनकी बीवी ने बताया कि हम इनके साथ भी गए थे उप थाने में, उन्होंने कहा कि हमारा जो खामद है वो रात के वक्त बाहर निकला। जो ही वो हम भी बाद में कुछ देरी के बाद बेदार हुए, तो बाद में हमें पता चला, हमने मेरी और एक बेटी उसके साथ थी, तो उसने कहा कि पापा किधर गया है, तो हम बाहर निकले। जो ही हम बाहर निकले तो हमारी जो बेटी है, ये दूसरी जो हमारे साथ थी, वो बेहोश हो गई। फिर हमने कोई शोर गुल न किया और बाद में हमने फिर अंदर इसको लिया तो उसको पानी पिलाया, तो उसको बाद में होश आया। तो जो ही हमने उनसे ये कहा कि क्या आपने कुछ तलाश वलाश या शोर गुल किया, दौलत के नहीं किया। बाद में हमने वो उसके साथ गए थाने बमई पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे पर्चा भी काटा है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पुलिस बाद में यहाँ मौके पर आई, तो बाद में क्या कार्रवाई हुई तो वो खुद पुलिस बता सकती है, लेकिन हमें इतना ही मालूम है कि जैसा कि हमें बताया गया, हम उनके साथ भी थे, उन्होंने कहा कि वो रात के वक्त बाहर निकला है। बाकी क्या कुछ कार्रवाई बाहर हुई है वो हमें पता नहीं है। तो एक छोटा सा ट्रेंच 2-2.5 फुट का वेडथ और लेंथ है, तो उसमें फट नहीं सकता है एक आदमी बड़ा, लेकिन उसमें ढक्कन लगाया है वो। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। पुलवामा के न्यू कॉलोनी आरहिल इलाके में अस्करित पसंदों और फौज के दरमियान झड़प, ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक अस्करित पसंद हलाक, महलूक अस्करित पसंद की शनाख्त किफ़ायत अब्बुस साकिन पंजूरा शूपियां के तौर पर हुई। फौज और हंदवाड़ा पुलिस ने अस्करित पसंद मॉड्यूल का भांडा फोड़ा, 2 अस्करित पसंद गिरफ्तार, असला और गोला बारूद बरामद। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से सख्त वार्निंग के बाद पुलवामा में भी जिला तरक्याती कमिश्नर की सख्त वार्निंग, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के गलत मवाद अपलोड करने से बाज रहने की हिदायत। और ताज़ा बर्फबारी के बाद संथन टॉप और मुर्गन टॉप शाहराहों को ट्रैफिक के नक्ल हमल के लिए किया गया मुअत्तल। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।